الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کا آج ہمارا درس نمبر 30 ہے۔ آج ہم جملہ فعلیہ کو کنٹینیو کریں گے۔ جملہ فعلیہ میں آج ہم 11واں باب یعنی 11واں درس اس کا مطالعہ کریں گے، سمجھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے ابھی تک یہ جانا کہ ثلاثی مجرد یعنی ایسے ابواب یا ایسے فعل جو 3 حروف پر جمع ہوتے ہیں، مجموعہ جن کا 3 اصلاً حروف ہوتے ہیں، جن کو ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے جانا۔ ان کے ابواب کے بارے میں ہم نے جانا پچھلے درس میں، اور پھر ہم نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے حروف ہے جن کو حروف علت کہتے ہیں۔ اگر حروف علت ہمارے پاس اس مادے کے یعنی ان مادے کے 3 حروف میں سے کسی بھی جگہ پر واقع ہوں تو اس وقت وہ جو ہمارے پاس فعل ہوتا ہے اس میں علت یعنی وہ علیل ہو جاتا ہے، جس کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی کو ہم نے پچھلے درس میں بھی شروع کیا تھا، اور اسی ٹاپک پہ آج کا یہ درس بھی کنٹینیو ہو جائے گا۔ ہم نے ابھی تک یہ جانا کہ اگر آپ کے پاس ثلاثی مجرد کا یہ جو باب ہے یعنی جو مادہ ہے، 3 حرفی مادہ ثلاثی مجرد کے جتنے بھی ابواب ہے، اگر ان میں سے حروف علت واو یا ان 2 حروفوں میں سے کسی بھی موقع پہ ہو تو وہ علت کہلاتا ہے، وہ فعل علیل کہلاتا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے پوزیشن پر وہ ہو۔ اگر وہ فا کے لوکیشن پر ہے یعنی فا کلمے پہ ہیں تو اس وقت اس فعل کو فعل مثال کہتے ہیں۔ اگر وہ واو یا حروف علت عین کے پوزیشن پر ہے تو اس کو فعل اجوف کہتے ہیں۔ اور اگر وہ واو یا لام کے پوزیشن پر ہو یعنی جو فعالہ کے ہمارے پاس 3 جو ہمارے پاس لام کلمہ آخر میں آتا ہے، لام کلمے پہ ہو تو اس کو ہم فعل ناقص کہتے ہیں۔ ہر ایک چاہے فعل مثال ہو، فعل اجوف ہو یا فعل ناقص ہو، ہر ایک کے اپنے رولز ہیں۔ پچھلی بار ہم نے فعل مثال کی بات کہی تھی۔ فعل مثال کی بات کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا کہ جو قاعدہ نمبر 1 بھی بن جاتا ہے ان ثلاثی مجرد میں، یہ جو ہمارے پاس حروف علت والے یعنی 3 اسپیشل کنڈیشنز ہیں، ان کے بارے میں سب سے پہلے ہم نے فعل مثال کی بات یہ کہی تھی کہ فعل مثال پہ صرف مضارع میں اگر ہمارے پاس یا واو ابتدا میں آ جائے تو مضارع کے جو 3 ابواب ہے یعنی حسیبہ، ضربہ یا فتح، یا عام زبان میں ہا باب، داد یا فا باب جن کو ہم کہتے ہیں، ان پہ کیا ہوتا ہے، ان کی یعنی وہ فعل تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو فعل مثال کا علاج کرتے ہوئے ہم صرف مضارع معروف کے 3 ابواب یعنی حسیبہ، ضربہ یا فتح میں حرف علت واو کو حذف کر دیتے ہیں۔ تو رول کیا بن جاتا ہے؟ فعل مثال صرف مضارع معروف میں آتا ہے، وہ بھی صرف ان 3 ابواب میں، تو وہ حذف یا حذف یعنی اس وقت ہم واو کو بالکل ہی حذف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس واو عین دال، ہمارے پاس مادے کے 3 حروف ہے، واو عین اور دال۔ یہ ضربہ کے وزن پہ ڈالیے یعنی ضاد کے وزن پر، تو بنے گا وعدہ یوعدو۔ وعدہ کیونکہ یہ ہمارے پاس فعل ماضی ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ فعل مثال میں صرف مضارع معروف کے پہلے 3 ابواب پر تبدیلی ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہاں پر باب ضربہ آ جاتا ہے تو ضربہ کے وزن پر وعدہ، اور یضربو میں یوعدو آئے گا۔
अब यौइदु में क्या तब्दीली आएगी, इसमें जो वाव हमारे पास हर्फ इल्लत है उसको हम हज़फ कर देते हैं। हज़फ मतलब डिलीट कर देते हैं। तो यौइदु बनेगा यईदु। वादा उसने वादा किया, उसने डराया। यईदु वो वादा करता है, डराता है या डराएगा। अब कुरान मजीद की सूरतुल बकरा आयत नंबर 268 में अल्लाह फरमाता है, अश-शैतानु शैतान ही, यईदुकुमुल फ़क़्र, यईदुकुम, देखिए ऊपर यईदुकुम, असल में यौइदुकुम था, मगर आपको पता है ये फेली मिसाल है तो वाव खत्म हो गया, वाव हज़फ हो गया, डिलीट हो गया, बनेगा यईदुकुम, यानी शैतान ही डराता है तुम्हें, यईदुकुम अल फ़क़्र, तंगदस्ती से, व यअमुरुकुम और हुक्म देता है तुम्हें, बिल फहशाई बेहयाइयों का, वल्लाहु और जबकि अल्लाह, यईदुकुम अल्लाह भी वादा करता है तुमसे, मगफिरतम अपनी तरफ से बख्शिश, मिनहु यानी अपनी तरफ से बख्शिश, व फदला और फजल का। यानी यहाँ पर दो चीजों को बताया गया कि शैतान जो है तुम्हें डराता है तंगदस्ती से और तुम्हें हुक्म देता है बेहयाई करने का। जैसे जब अल्लाह तबारक ताला किसी को माल देता है तो शैतान कहता है कि अगर तुमने इस माल में सदका किया, खैरात किया, ज़कात दिया तो तुम्हारा माल कम हो जाएगा, तुम तंगदस्त हो जाओगे। और इसी तरह बेहयाइयों का हुक्म देता है, बेहयाई करो। अल्लाह तबारक ताला इसके बरकस में वादा करता है मगफिरत का, मगफिरत का करता है और फजल का, यानी फजल मतलब जब तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें उस रिज़्क में और मजीद इजाफा कर देगा। तो यहाँ पर यईदुकुम असल में यौइदुकुम था, मगर आपने देखा फेली मिसाल, इसमें तब्दीली ये आई कि वाव को हमने हज़फ कर दिया। ये पिछले दरस से हम कंटिन्यू भी कर रहे हैं क्योंकि पिछले दरस में कुछ मिसालें रह गई थी। एक और मिसाल हमारे पास है, वाव दाद और आइन, हमारे पास मादे के 3 हरूफ और वाव की पोजीशन फा कलमे में है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक फेली मिसाल है, फतह, फतह ये भी हसीबा दरबा फतह, यानी 3 अबवाब में से ये फतह में आता है। तो वाव दाद आइन को फतह पे डालिए, बनेगा वदअ, फतह यफ्तहु से, फतह से बनेगा वदअ, यफ्तहु से बनेगा यौदअ, और यौदअ जो बनेगा ये यहाँ पर फेल मुजारा है। यहाँ पर आपने देखा कि फेल माजी में कोई तब्दीली नहीं है, वादा वदअ ऐसे ही रहेगा, जबकि यौदअ में बनेगा यदअ। वदअ उसने गिरा दिया, यदअ वो गिरा देता है या गिरा देगा। सही मुस्लिम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह बिलाशुबा अल्लाह, यरफअ बुलंद करता है, बिहादल किताबी अक़वामन इसी किताब के जरिए कुछ कौमों को, यानी अल्लाह तबारक ताला इसी कुरान के जरिए कुछ लोगों को बुलंद कर देता है। व यदअ बिही आखरीना और गिरा देता है इसी के जरिए कुछ दूसरों को, यानी कुरान के ही जरिए किसी को इज्जत मिलती है और इसी के जरिए कुछ लोगों को जलील कर देता है, उनको गिरा देता है। मतलब ये हो गया कि जो कुरान पर अमल करेंगे अल्लाह तबारक ताला उन कौमों को उठा देता है, बुलंद करता है, और इसी किताब को जब वो छोड़ेंगे, अगरचे नाम निहाद वो मुसलमान ही हो, तो अल्लाह तबारक ताला उनको गिरा देता है, उनको जलील करता है, उनको दूसरों के मुकाबले में पस्त कर देता है। ये इस हदीस का तर्जुमा है। तो यहाँ पे भी आपने देखा यौदअ से यदअ बन गया तो वाव हट गया। तो पहला कायदा अब ये समझ में आ गया कि अगर हमारे पास वाव या हुरूफ इल्लत में से इब्तिदा में आ जाए, यानी फा कलमे में आ जाए, तो माजी के फेल में अफाल में कोई फर्क नहीं लाएगा। मुजारा में सिर्फ ये होगा कि हरफ इल्लत जो है वो हट जाएगा, जैसा कि आपने यहाँ पर मिसालों से समझ लिया होगा। अब हम यहां से निकलकर कायदा नंबर 2 पे आएंगे, और कायदा नंबर 2 जो है वो है फेल अजवफ। फेल अजवफ का मतलब ये है कि अब हर्फ इल्लत जो है ये आइन कलमे पे है, फा कलमे पे होगा तो हमने देखा मिसाल, और आइन कलमे पे होगा तो ये अजवफ होगा। अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन समझ लीजिए, ये ऐसा फेल है जिसके आइन कलमे पे हर्फ इल्लत मौजूद हो, इस वक्त इसको हम अजवफ कहते हैं। अब आपको ये टर्मिनोलॉजीज भी याद रखनी पड़ेगी, मिसाल कब होता है, अजवफ कब होता है, और फेल अजवफ का जो हर्फ इल्लत
अपनी बीमारी की वजह से हरकत करने के काबिल नहीं होता, लिहाजा इसका इलाज करने के लिए उसकी हरकत को ख़त्म कर देना ज़रूरी हो जाता है। और वो ख़त्म कैसे किया जाता है, इसके लिए हमारे पास कायदे हैं। पहला कायदा हमने मिसाल में देखा, दूसरा कायदा अब हमारे पास फेल अजवफ में है। दूसरा कायदा ये कहता है कि अगर हरफ इल्लत से पहले, जिसको हम माकबल भी कहते हैं, साकिन हो हरफ इल्लत से पहले, तो हरफ इल्लत की हरकत उसे मुंतकिल कर दें। तो हरफ इल्लत की जो हरकत होती है वो पिछले हरफ पर मुंतकिल कर ले, उस पे वो हरकत उसके ऊपर लाए। मिसाल के तौर पर आपके पास हरफ इल्लत है, ठीक है, और उससे पहले हरफ हमारे पास साकिन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हरफ इल्लत की जो हरकत है उसको पिछले हरफ पे डालना पड़ेगा, हरफ इल्लत खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर हरफ इल्लत से पहले यानी माकबल मुतहरिक हो, मुतहरिक का मतलब वो ऑलरेडी हरकत में हो, हरफ इल्लत से पहले निफा कलमा हमारे पास ऑलरेडी उस पे जबर जेर पेश हो, तो हरफ इल्लत की हरकत को खत्म कर दें। तो हरफ इल्लत की जो हरकत है उसको ऑटोमेटिकली खत्म कर दें, हरफ इल्लत रहेगा ही नहीं। ठीक है, ये तो कायदा नंबर 2 हो गया। अब इसी पे कायदा नंबर थ्री भी है, यानी ये करने के बाद कि आपने हरफ इल्लत से हरकत छीन ली। एक तरीका यह है कि हरफ इल्लत से पहले वाला साकिन, तो हरफ इल्लत की जो हरकत है ज़बर ज़ेर पेश वो उस पर मुंतकिल हो जाएगी, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि हरफ इल्लत से पहले वाला हरफ उस पर ऑलरेडी ज़बर ज़ेर पेश है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, हरफ इल्लत को उसकी हरकत को छीन लेना है। हो गया पहला। दूसरा जो है, जो कायदा नंबर 3 बन जाता है, वो ये है कि हरफ इल्लत की हरकत का फैसला करने के बाद जो माकबल हर्फ हमारे पास होगा उस पे जो हरकत होगी उसके मुताबिक हर्फ इल्लत में तब्दीली लाएंगे। कैसे? मिसाल के तौर पर अगर माकबल हर्फ पर फतहा हो, फतहा मतलब जबर हो, तो हर्फ इल्लत को अलिफ में बदल देते हैं, ठीक है। अगर माकबल हर्फ पर जेर हो तो जेर की मुनासिबत या के साथ है, तो हर्फ इल्लत को या में बदल देंगे। और अगर माकबल पर इन्हें हरफ इल्लत से पहले वाले हरफ पर पेश हो तो हरफ इल्लत वाव में तब्दील हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लीजिएगा। तो फेल अजवफ में हमने ये जाना कि अगर हमारे पास हरफ इल्लत जो है, ठीक है, उससे पहले जो हरफ होगा यानी फा कलमे पे, तो याद रखिएगा कि फा कलमे पे जो हरफ इल्लत हमारे पास, यानी हरफ इल्लत से पहले जो हमारे पास फा कलमे पे हमारे पास हरफ होगा, अगर उस पर हरकत ना हो तो हरफ इल्लत की जो हरकत है उसमें तब्दील हो जाएगी, हरफ इल्लत खाली रहेगा। और अगर ऑलरेडी उसके ऊपर माकबल हरफ पर जबर जेर पेश कोई हरकत हो तो हरफ इल्लत की हरकत को हम खत्म कर देंगे। ये तो हो गया पहला तरीका। अब जो हरफ इल्लत से पहले उस फा कलमे पे अगर जबर हो तो हरफ इल्लत के बजाय अलिफ आएगा, अगर माकबल पेश हो तो हरफ इल्लत से यानी वाव आएगा, और अगर हरफ इल्लत से पहले जेर हो तो या आएगी। अब ये दोनों कायदे यहाँ मिसाल से समझेंगे ताकि ये दोनों कायदे आपके लिए क्लियर हो और आप समझें कि फेल अजवफ किसको कहते हैं। देखिए मिसाल यहाँ पर आपके पास है कौफ वाव लाम। मुनीर साहब आप माइक अपनी खोल सकते हैं। काफ वाव लाम पे मुझे बताइए कि हरफ इल्लत कौन से पोजीशन पर है? आइन पोजीशन पे। आइन पोजीशन पर, यानी ये हमारे पास आइन कलमे पे है, ठीक है। और हमने देखा कि अगर हमारे पास हरूफी इल्लत यानी हरफ इल्लत वाव या आइन पोजीशन पर होगा तो इसको क्या कहेंगे हम? फेली, इसको फेली अजवफ कहेंगे। अजवफ। फेली अजवफ याद रखिए। अगर पहली पोजीशन पे होता फाकिल में तो क्या कहते हैं? फेली, फेली मिसाल। मेरी मिसाल मिसाल। फेली मिसाल का जो कायदा आपने पहले ही देख लिया। फेली मिसाल सिर्फ यानी मुजारे के अफाल पे आता है, और आपने देखा उसमें हम क्या तब्दीली करते, उसमें हम डायरेक्टली हरफ इल्लत को वाव को खत्म ही कर देते। अब अजब। ये जो अजब। अजवा का कायदा देखिए, कायदा नंबर 2 और कायदा नंबर 3 कैसे हम इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमारे पास है कौफ वाव लाम, ये हमारे पास मादे के सुलासी मुजर्रद में हरूफ है, मादे के असलन हरूफ रॉ मटीरियल। अब इसमें वाव की पोजीशन जो है ये आइन कलमे पे है, तो ये अजवफ हो गया। अब देखिए अजवफ में सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास है नसारा यनसुरु, यानी इसका जो आपको बाब है नसारा यनसुरु पे काफ वाव लाम को डालिए, बनेगा कवाला यकवुलु, कवाला यकवुलु, यही बनेगा ना।
اب قوالا میں سب سے پہلے بالکل قاعدہ نمبر 2 استعمال کیجئے. تو قاعدہ نمبر 2 یہ بتاتا ہے کہ حرف علت سے پہلے والا حرف، یعنی قوالا میں حرف علت سے پہلے والا حرف کون ہے؟ جی منیر صاحب. قاف قاف ہے. ویری گڈ. اس پہ قاف زبر ہے یا وہ سکون والا ہے؟ زبر ہے زبر ہے. تو ہم نے اس نہیں پہ با، یعنی اس ہاں پہ قاعدہ نمبر 2 کا با استعمال ہوگا. با یہ بتاتا ہے کہ اگر حرف علت سے پہلے یعنی ماقبل حرف پہ آلریڈی متحرک ہو، متحرک مطلب زبر زیر پیش ہو، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ حرف علت کی حرکت کو ختم کر دیں گے. تو قوالا کیا بنے گا؟ کا لا، واو کی حرکت کو ہم ختم کر دیں گے. تو ہم نے رول نمبر 2 جو ہے، قاعدہ نمبر 2 کا بے پارٹ استعمال کر لیا. ٹھیک ہے، اتنا کلیئر ہے. بالکل اب دیکھیں، اب اس پہ ہم قاعدہ نمبر بالکل 3 استعمال کریں گے. قاعدہ نمبر 3 ہمیں بتاتا ہے کہ اب حرف علت سے پہلے والے حرف پر جو بھی حرکت ہوگی، اگر زبر ہوگا تو حرف علت الف میں تبدیل ہوگا، اگر پیش ہوگا تو حرف علت واو میں تبدیل ہوگا، اگر زیر ہوگا تو حرف علت یا میں تبدیل ہوگا. کیونکہ الف کی جو مناسبت ہے یا محبت ہے زبر کے ساتھ ہے، واو کی محبت پیش کے ساتھ ہے، اور یا کی محبت یا کے ساتھ ہے. یہ اس طرح یاد رکھیے گا. اب مجھے بتائیے، قا لا واو بیچ میں ہے، حرف علت سے پہلے کیا ہے؟ کون سی حرکت؟ قاف زبر اوپر زبر ہے نا. زبر زبر کی مناسبت کس کے ساتھ؟ بالکل الف کے ساتھ. الف کے ساتھ یہاں پر کہنے قاعدہ نمبر 3 کا پہلا باب الف یہ بتاتا ہے کہ اگر ماقبل حرف پر یعنی حرکت فتحہ ہو، زبر ہو، تو حرف علت کو الف میں بدل دیں گے. تو قوالا جو تھا سب سے پہلے قالا بن گیا. پھر آپ نے دوسرا رول استعمال کیا کہ حرف علت سے پہلے زبر ہے تو یہ بنے گا قالا. قالا کا ترجمہ ہے اس نے کہا. قالا کا کیا ترجمہ ہے؟ اب قرآن اس نے مجید کہا میں عربی گرامر میں کتنی بار قالا استعمال ہوا ہے؟ قالا، اس نے کہا. مگر قالا کا جو روٹ ورڈ اصل میں ہے وہ ہے قوالا. سمجھ رہے ہیں بات؟ صحیح تو قوالا میں ہم بالکل تبدیلی کی. یہ چونکہ ہمارے پاس فعل اجوف ہے، فعل اجوف میں قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 3 آپ نے استعمال کر دیا تو قوالا قالا بن گیا. اب یہاں میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اب ہمیں جو گرامر میں سمجھنے کی چیز ہے نا وہ کرنا پڑے گا. مثال بھی ہم نے سمجھا، اجوب بھی ہمیں سمجھنا ہے. تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اصل میں روٹ کیا تھا؟ قوالا. یہ قوالا سے قالا کیسے بن گیا؟ آپ نے قاعدہ نمبر 2 اور قاعدہ نمبر 3 فالو کیا، کیونکہ یہاں پر یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے قاف واو لام. واو جو ہے یہ عین کلمے پہ ہے تو اس پہ اجوف کا قاعدہ لاگو ہوگا. اتنا کلیئر ہو گیا منیر صاحب؟ اتنا کلیئر ہو بالکل گیا؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ بالکل چلیے. اب نہ نہ نصارہ ینصرو کے حساب سے بنتا ہے قوالا. قوالا کو قالا کیسے بنا یہ سمجھ میں آ گیا. اب ینصرو سے بنے گا یقولو، ہے کہ نہیں؟ اب یقولو جو ہے اس میں ہوں، تبدیلی لائیے. سب سے پہلے آپ بتائیے حرف علت سے پہلے والا حرف کون ہے؟ قاف ہے نا. قاف قاف کے اوپر ہوں، زبر زیر پیش نہیں ہے، ہاں اس کے اوپر کیا ہے؟ حرکت ہے، سکون یہ ہے نا. ساکن ساکن تو جب یہ ساکن ساکن ہوگا اس پہ الف والا قاعدہ استعمال ہوگا. الف یہ بتاتا ہے کہ اگر حرف علت سے پہلے یعنی ماقبل ساکن ہو تو حرف علت کی حرکت کو اس کو منتقل کریں گے. اب حرف علت کون ہے؟ واو. اس کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ ہوں، پیش ہے نا. زما پیش تو پیش کو ہاں قاف کے اوپر لائیے. یہ یہاں پر بن گیا یا کو واو تو ایسے ہی رکھیے. کلیئر ہو گیا؟ بالکل یہ قاعدہ بالکل نمبر 2 ہم نے استعمال. اب قاعدہ نمبر 3 یہ بتاتا ہے کہ آپ بتائیے حرف علت سے پہلے والے حرف پر کون سی حرکت ہے؟ پیش ہے نا. اور پیش پیش کی ہوں، محبت کس کے ساتھ ہے؟ واو کے ساتھ واو کے ساتھ. تو یہ بنے گا یقول. قال یقول. یقول وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا. دیکھیے، قوالا بن گیا قالا، یقول بن گیا یقول. اصل میں تھا نصارہ ینصرو کے حساب سے قوالا یقولو، مگر کبھی بھی آپ عربی میں قوالا نہیں دیکھیں گے بلکہ قالا دیکھیں گے. یقولو کہیں نہیں دیکھیں گے بلکہ یقولو دیکھیں گے. اب یہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ کیسے بن جاتا ہے، اس میں تبدیلی کیسے آ جاتی ہے. یہ چونکہ فعل اجوف ہے جس میں قاعدہ نمبر 2 قاعدہ نمبر 3 استعمال ہو کے اس فعل کے
यानी उसकी डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है, या जो आप मान लीजिए इसकी जो इल्लत है, जो अलील ये फेल है, इसको हम ठीक करके सीधा कर देते हैं। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल। कोई सवाल, कोई ऐसा मसला तो नहीं है? ना ना। चले, हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब आपके बजाय जो हमारे दूसरे साथी, इसमें हमारे साथी हैं आबिद साहब, आपके लिए बहुत सारी मिसालें आएंगी। ठीक है आबिद साहब, आप माइक खोलें। अब यही जी उमर। रूल आपको रखें, आपके सामने है मादा का हर्फ, बहुत सारी मिसालें होंगी ताकि ये क्लियर हो जाए। मादे का हर्फ है आपके पास सुलासी मुजर्रद में काफ वाव नून। ठीक है, इसको नसारा, नसारा यनसुरु के यानी बाबी नून पे डालिए, ये क्या बनेगा? कवाना यकवुनु बनेगा ना? हम्म। अब यकून जी। कवाना में सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हरफ इल्लत कौन सी पोजीशन पर है? आयन कलम। आइन कलमा। तो आइन कलमा पे हरफ इल्लत होगा तो ये क्या कायदा बताएगा? इसको क्या फेल जी। कहेंगे? फेली, फेली अजवा क्या बताएंगे? अजवा। क्योंकि आज का कायदा जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ये फेल अजवा। अजवफ है। इतना क्लियर हो गया? फेल अजवफ में सबसे पहले आपको क्या करना है? जी जी। कवाना जो है, कायदा ये बताएगा कि आप बताइए हरफ इल्लत से पहले वाला जो हरफ है माकबल हरफ कैफ, उस पे हरकत है या वो साकिन है? उस पे हरकत है। हरकत है। जब हरकत है तो आप अपने हरफ इल्लत की हरकत को पीछे ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो हमें मजबूरन हरफ इल्लत पर जो जी। हरकत है उसको हटाना पड़ेगा। तो ये बन गया का ना, क्योंकि हम्म। वाव पे हरकत ही नहीं तो वाव तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, है कि नहीं है? जी जी। दूसरा कायदा जी। क्या करेंगे कि वाव से माकबल वाला हर्फ जो है ना, वो क्या है? जबर है ना? जबर की मोहब्बत किसके साथ है? जबर वाला जी। जबर की मोहब्बत किसके साथ? अलिफ के साथ। अलिफ के साथ। तो कवाना बन गया अलिफ के कान। साथ जी। कवाना क्या बन गया? जी जी। कुरान मजीद में काना कितनी बार कान। इस्तेमाल हुआ है? इसका तर्जुमा है वो था, हो जी। था, हो गया, ये इसका तर्जुमा है। कवाना, काना। और काना क्यों बन गया अब ये आपको पता होना चाहिए, इस पे हमने अजवफ के रूल फॉलो कर। नसरा यंसुर जी जी। के हिसाब से कवाना यकवुनु। अब यकवुनु में सबसे पहले आप क्या हम्म। करेंगे? बताइए हरफ इल्लत से पहले वाला कौन सा हरफ है? कैफ है ना? क्याफ। उस पे हरकत जी। है या वो साकिन है? अभी अभी साकिन। साकिन है वो। साकिन मतलब सुकून है, जी। जज्ब है। साकिन की सुकून जी हाँ। सुकून की सूरत में हम क्या करते हैं? हरफ इल्लत की हरकत को उस सुकून वाले हरफ पे डाल देते हैं, माकबल हरफ पे डाल देते हैं। जी जी। इतना भी क्लियर हो गया? तो ये बनेगा जी यक से बनेगा जी। यक जी। नु, क्योंकि वाव पे अब कुछ है नहीं। यकून। फिर हमने क्या कर जी। दूसरा कायदा यूज कर दिया कि वाव यानी हरफ इल्लत से पहले जो हमारे पास मुतारिक हरफ है, उसकी उस पे जो भी हरकत होगी उसके मुताबिक तब्दीली लाएंगे। तो वाव से पहले जो हमारे पास हरफ पे अब जी। पेश आ गया, और पेश की मोहब्बत किसके साथ है? वाव के साथ। वाव के साथ। तो ये बनेगा यकून। जी काना यकून। असल में यकूनु से यकूनु जी। कैसे बन गया? अब ये कायदा आपको होना चाहिए याद। एक और मिसाल देंगे, काफ वाव मीम। इसमें आप देखिए जी। वाव जो है हरफ इल्लत, ये हमारे पास फा कलमे पे हैं, तो ये फेल अजवफ है। इस पे आप नसरा यनसुरु के यानी वजन पर बाब पर इसको डालिए, बनेगा कवामा यकवुमु। मगर कवामा में सबसे पहले तब्दीली वाव की हरकत को हटाएंगे, क्योंकि मुतहरिक पहले, उससे पहले हर्फ है, तो आप हम्म। हटाएंगे, बनेगा का मा। और उसके बाद आप देखिए वाव से पहले जबर है, जबर की मोहब्बत अलिफ से, बनेगा काबामा, बनेगा कामा। कामा का तर्जुमा वो खड़ा हो गया। काम। वुमु, यकवुमु में क्या हो गया? हरफ इल्लत से पहले यानी माकबल हरफ काफ है, वो साकिन है, तो हरफ इल्लत की जो हमारे पास हरकत है वो काफ पे आएगी, आ गया। हरफ इल्लत खाली हो गया। अब आपने देखा हरफ इल्लत से पहले पेश है, पेश की मोहब्बत वाव के साथ है, ये बनेगा यकूमु, वो खड़ा होता है, खड़ा होगा। कामा यकूमु था असल में कवामा यकवुमु, बनेगा कामा यकूमु। इसी तरह आइन वाव जाल नसरा यनसुरु के वजन पे डालिए, बनेगा अवाजा या यावुदु। अवाजा बनेगा आजा, क्योंकि वाव की हरकत को हटाएंगे,
اور واو سے پہلے زبر ہے تو زبر کی محبت الف سے بنے گا آذا. آذا کا ترجمہ اس نے پناہ مانگی. اور یعوذ بنے گا سب سے پہلے یعوذ, کیونکہ عین پر ہمارے پاس سکون ہے, حرف علت کی پیش کو اس عین کے اوپر لائیں گے جو کہ قاعدہ ہے, بنے گا یعوذ. اور پھر عین جو ہے اس پہ پیش ہے تو حرف علت جو واو آئے گا, کیونکہ پیش کی جو محبت وہ واو کے ساتھ ہے, بنے گا یعوذ. آذا یعوذ, یعوذ کا ترجمہ وہ پناہ مانگتا ہے یا پناہ مانگے گا. جب ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ, اعوذ یہ اسی میں آتا ہے. 13واں ہمارے پاس باب ہے اعوذ, میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگوں گا, سمجھ رہا؟ تو یہ یہاں پر آ گیا اس آذا یعوذ کی وجہ سے. اور یہاں پہ بھی آپ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم نے کون سی تبدیلی کی. اتنا کلیئر ہو رہا ہے؟ جو ہمارے ساتھی جی میرے جی ساتھ کلیئر. اویلیبل ہیں, اتنا آپ کے سامنے کلیئر ہو رہا بالکل ہے؟ اور مثالیں دیں گے. بالکل قال بالکل. واو را, نصرہ ینصرو کے وزن پہ بنے گا زورا یزورو. مگر آپ نے دیکھا زورا میں واو پر زبر ہے, ماقبل حرف پر بھی زبر ہے, تو ہم کیا کریں گے کہ واو کی زبر کو ہٹائیں گے, بنے گا ذا را. اور واو جو حرف علت سے پہلے زبر ہے, زبر کی محبت الف سے بنے گا زارا. اصل میں زوارا سے زارا بنے گا. اب دیکھیں کتنا فرق آ جاتا ہے. زارا کا ترجمہ اس نے زیارت کی. ینصرو کے وزن پہ بنے گا یزورو. یزورو میں زا ساکن, تو حرف علت کی پیش زا پہ آئے گی, بنے گا یزو اور رو. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا واو حرف علت سے پہلے پیش ہے, تو پیش کی محبت واو کے ساتھ یہ واو میں تبدیل ہو جائے گا, بنے گا یزورو, وہ زیارت کرتا ہے یا کرے گا. زارا یزورو, اصل میں زورا یزورو بنے گا زارا یزورو. اسی طرح میم واو تا نصرہ ینصرو پہ ڈالیے, بنے گا مواتا یموتو. مگر مواتا میں وہی تبدیلی, واو حرف علت پہ زبر کو ہٹا دیجئے, زبر ہٹ گئی, واو سے پہلے زبر ہے تو زبر جو ہے محبت الف کے ساتھ ہے, بنے گا مواتا, بنے گا ماتا, وہ فوت ہو گیا, وہ گزر گیا. یموتو میں کیا کریں گے, حرف علت کی پیش کو میم پہ ٹرانسفر کریں گے, میم ساکن ہے اس وجہ سے. اور آپ نے جانا کہ پھر جو پیش ہے اس کی محبت واو کے ساتھ ہے, بنے گا یموتو, وہ فوت ہوتا ہے یا فوت ہو جائے گا. اسی میں تو واو فا کروما کے یعنی باب پہ ڈالیے, کروما یکرمو بنے گا توفا یتوفو. توفا میں کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اس پہ زبر, واو کا جو پیش وہ ختم ہوگا, آپ نے پڑھا کیوں. اس کے بعد زبر کی محبت الف کے ساتھ, بنے گا طوفا, اس نے چکر لگایا. اور یتوفو میں یتوفو, کیونکہ واو کی جو پیش ہے تو پہ آئے گا, اور پیش کی محبت واو کے ساتھ ہے, بنے گا یتوفو, وہ چکر لگاتا ہے, چکر لگائے گا. یتوفو یعنی طواف کرنا, ٹھیک ہے. اب اس فعل اجوف کے یعنی اس پہ کچھ مثالیں قرآن سے دیں گے, حدیث سے دیں گے. حدیث مبارک میں آیا ہے مم ماتا, جو کوئی فوت ہو گیا, جو کوئی مر گیا. فوت ہو گیا, مرنا, جو مر گیا. تو ماتا اصل میں کیا تھا, مواتا. اب یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مواتا سے ماتا کیسے بن گیا, کیونکہ یہ فعل اجوف ہے. الف اس لیے آیا کیونکہ یہ ہمارے پاس یعنی فعل ماضی کا صیغہ ہے. فعل ماضی میں آپ نے دیکھا مواتا میں واو پر زبر ہے, اس کو ہٹا دیا. پھر واو سے پہلے زبر ہے, زبر کی محبت الف کے ساتھ ہے تو الف آ گیا, تو مواتا ماتا بن گیا. مم ماتا, جو کوئی فوت ہو گیا, فقد, پس تحقیق یعنی یقیناً, قامت قیامتہ, تحقیق یعنی پس اس کی قیامت قائم ہو گئی. یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ قیامت کب آئے گی ہمیں پتہ ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. تو ہر ایک مرنے والے کی قیامت شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. باقی جو آخر میں قیامت آنے والی ہے, مگر ہر ایک انسان کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ مر جاتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 30 اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ, اور جب کہا. قال, اب دیکھیں قوالا سے قال, اور بہت جگہ قرآن مجید میں, یہاں تو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا. وَإِذْ قَالَ, اور جب کہا, ربک, آپ کے رب نے, تیرے رب نے, للملائکۃ, فرشتوں سے, انی, یقیناً میں, جاعل, بنانے والا ہوں, فی الارض, زمین میں, خلیفتاً, ایک نائب, ایک خلیفہ. تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا قالا اصل میں قوالا تھا. یہ قالا کیوں بن گیا, اب اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ کو انشاءاللہ یہ پتا ہوگا.
اب قالا کا ہم گردان کریں گے کیونکہ یہ قرآن مجید میں اب ہمیشہ آئے گا، اور آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں قالا اتنی بار استعمال ہوا ہے، حدیث میں اتنی بار استعمال ہوا ہے، تو ہم نے اسی لیے اس کا یہاں گردان پیش کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو گردان جو ہے یہ اصل میں تبدیلی کے بعد ہے۔ اصل میں قولا قولا قولو قولت قولتا قولنا قولتا قولتما قولتم قولت قولتما قولتن قولت قولنا تھا، مگر اس میں جب ہم نے تبدیلی کی اجوف باب نصرہ پہ ڈالنے کے بعد یہ بنے گا قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا قلت قلتما قلتم قلت قلتما قلتن قلت قلنا، یعنی قالنا بنے گا، یعنی قلنا پہلے اور قلنا بنے گا قلنا پہلے۔ یہ یہاں پر آپ یاد رکھیے گا یہ قلنا کیسے آ گیا۔ اصل میں یہاں اگر آپ کرتے تو قالتا کے بعد قالنا بن جاتا، قالنا جب بن جاتا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے الف کے بعد اگر سکون ہوگا تو سکون والا حرف الف کو ہٹا کے اس سے پہلے والے حرف پہ آ جائے گا، تو الف ہٹ کے یہاں پر قاف لام کے ساتھ مل جائے گا، اور قلنا اصل میں پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ یہاں قلنا میں تبدیل ہو جائے گا، وہ ہم بتائیں گے کیوں، اس کو ہم انشاءاللہ آگے پڑھائیں گے آپ کو۔ ٹھیک ہے، اتنا کلیئر ہو گیا۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور قاعدہ نمبر 4 جانیں گے اسی پہ، یعنی جو ہم نے ابھی فعل اجوف یعنی 2 قاعدے پڑھے، اب اس کا قاعدہ نمبر 4 یا فعل اجوف کا تیسرا قاعدہ پڑھیں گے۔ دیکھیں گردان کرتے ہوئے یہ اب قاعدہ ہے، اس کو آپ انشاءاللہ پچھلے یہ جو ہم نے گردان کیا ہے ماضی کا اور مضارع دونوں کا دیکھیں گے۔ گردان کرتے ہوئے اگر 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے حرف علت کو حذف کر دیں گے۔ مان لیجیے آپ کا حرف علت بھی ساکن اور اس سے پہلے یا بعد کا حرف بھی ہمارے پاس ساکن آ گیا، تو اس وقت ہم حرف علت کو ہٹا دیں گے کیونکہ وہ کمزور والا حرف ہے ہمارے پاس، اس کو حذف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر فا کلمہ کی حرکت کا فیصلہ کریں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے فا کلمہ کی حرکت کو کیا کریں گے۔ اگر فا کلمہ کی حرکت اس کی ذاتی ہو یعنی اپنی کرے تو 2 طریقوں میں وہ تبدیل کر دیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس باب نصرہ یا باب کرما سے وہ ہمارے پاس قاعدہ ہو یعنی نون یا کیف، تو فا کلمہ کو ضمہ دیں گے، پیش دیں گے۔ باقی جتنے بھی ہمارے پاس 4 ابواب ہیں ثلاثی مجرد میں، تو سب میں ہم باب فا یعنی کلمہ جو فا ہے، فا کلمہ ہے جو ہے اس کو زیر دیں۔ یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، باب نصرہ اور کرما میں فا کلمہ کو پیش، باقی 4 جو ہمارے پاس ہے تو با کلمہ کو یعنی فا کلمہ کو زیر۔ دوران گردان حرف علت کے حذف ہونے پر فا کلمہ کی حرکت کی تبدیلی کا قاعدہ صرف فعل اجوف پر لاگو ہوگا۔ دیکھیں آپ اس کے یہاں مثال سمجھیں گے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھیں یقول یہاں پر فعل اجوف کا مضارع کا گردان ہے، یقول یقولانی یقولون، تقول تقولان یقلن۔ اب یہ یقلن سے یہاں پر آپ دیکھیے کیا ہو جاتا ہے، جو اوپر میں نے قاعدہ بتایا نا وہ یہاں پر ہے۔ یقلن میں کیا ہو گیا، اب ہمارے پاس واو پر بھی سکون ہے، لام پر بھی سکون ہے۔ ہم نے قاعدہ بتایا کہ جب ہمارے پاس 2 سکون جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کمزور سکون والا حرف کون ہے، تو کمزور سکون والا ہمارے پاس حرف علت ہے، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کر دیا، واو کو ہٹا دیا۔ واو کو ہٹا دیا، یہ بن گیا یقلن، ٹھیک ہے نا، یقلن۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ تو کلیئر ہو گئے، اب باب نصرہ اور کرما اگر ہوگا، باب نصرہ یا کرما، تو آپ نے دیکھا کہ فا کلمے کے اوپر پیش ہوگا، فا کلمے کے اوپر، تو یہاں پر آپ نے دیکھا یہ ہم پر نصرہ پر ہے تو یقلنا یقلنا ہی ہوگا کیونکہ باب فا پر یہاں پر پیش آ گیا۔ یہ پیش کہاں سے آ گیا، یہ حالانکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پہلے سے تھا، تو آپ کو اسی پیش کو برقرار رکھنا پڑے گا۔ اگر پچھلا آپ دیکھیں گے، اس سے پچھلا، اس میں بھی ہم نے کیا کیا، قالنا یعنی الف اور لام دونوں ساکن ہمارے پاس ہے، ہم نے الف کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے، اور قلنا تھا، قلنا بن گیا قلنا، اس وجہ سے کیونکہ یہ باب نصرہ پہ ہے۔ باب نصرہ پہ اگر ہمارے پاس یعنی کوئی بھی گردان آ جاتا ہے اجوف میں، تو اس میں فا کلمے پہ ہم پیش لاتے ہیں، اگر وہ نصرہ پہ ہوگا یا کروما پہ ہوگا، جیسا کہ یہاں پر آپ نے دیکھ لیا۔ اگر باقی 3 پہ ہوگا تو زیر آ جائے گا، اسی لیے یہاں پر بھی ہم نے یقلنا بتایا۔
तो यकूलु यकूलानी यकूलूना, तकूलु तकूलानी यकुलना, ये यकुलना क्यों आ गया, यहाँ पर नीचे दिया गया है और आपको ऊपर कायदा बताया गया है। तकूलु तकूलानी तकूलूना, तकूलीना तकूलानी तकुलना, यकुलना और तकुलना दोनों यहाँ पर उसी वजह से है। और अकूलु नकूलु, ये यहाँ पर बाबी अजवफ यानी फेल गर्दान हमने किया फेल मुजारा अजवफ का बाबी नसरा से, ये आपको बता दिया। और तकुलना, असल में तकुलना कैसे बन गए यहाँ पर आ गए। एक मिसाल आपके सामने कुरान से देंगे, क्लियर हो जाएगा। अल्लाह फरमाते सूरह नाम आयत नंबर 50 में, ला अकूल, नहीं कहता मैं, लकुम तुमसे, इंदी मेरे पास हैं, खजाइनुल्लाहि अल्लाह के खजाने, वला और नहीं, और नहीं, अअलमु मैं जानता हूं, अल गैब गैब को, वला और नहीं, अकूलु और नहीं मैं कहता हूं, अकूलु नहीं यानी अकूलु मैं कहता हूं, ला अकूलु मैं नहीं कहता, लकुम तुमसे, इन्नी हकीकत में मलक, इन्नी हकीकत मैं यानी मैं हूं, मलक कोई फरिश्ता। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता है कि आप इनको बताइए कि मैं आपको ये नहीं बताता कि मेरे पास अल्लाह ने खजाने दिए हैं या मैं आलिमुल गायब हूं, और न मैं ये बताता हूं कि मैं मलक हूं, बल्कि मैं इंसान हूं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत बहसियत इंसान आपके लिए फख्र है। यहाँ पर आपने देखा अकूलु कैसे बन गया, ठीक है, ये असल में कवाला यकवुलु, जब हम उसका गर्दान बनेंगे तो बनेगा अकूल। इसी तरह कद कामतिस सलात में, कद कामतिस, कामत अगर आप उसका गर्दान देखेंगे तो कामत यहाँ आएगा, ठीक है ना, कामत। तो कामत में यहाँ पर आपने देखा कामत यानी कद बिलाशुबा यकीनन तहकीक खड़ी हो गई नमाज। सूरह कहफ आयत नंबर 14 अल्लाह फरमाते हैं, वरबतना और हमने मजबूत कर दिया, अला कुलूबिहिम उनके दिलों को, इज़ कामू कि जब वो खड़े हो, फ़क़ालू तो कहने लगे, रब्बुना ए हमारे रब, रब्बुस समावात, समावात यानी आसमानों के रब, वल अर्द और जमीन का रब है, यानी हमारा रब जो है वो रब है आसमानों का और जमीन का। तो ये हजरत उन बुजुर्गों के वाकयात में है कि जो असहाब कहफ थे कि जब वो उस गार में दाखिल हो गए तो अल्लाह तबारक ताला ने उनकी दिलों को मजबूत कर दिया। और यहाँ पर भी आपने देखा कामू है, फिर फ़क़ालू है, ये यहाँ पर तब्दीली किस वजह से आई ये आपने फेल अजवफ में जान लिया। एक और मिसाल है सूरह कारिया आयत नंबर 4-5, यौमा जिस रोज, यकून, देखिए काना यकून, अब यकून कैसे आएगा आपको पता होना चाहिए, फेल अजवफ का कायदा, जिस रोज होंगे, यकून जिस रोज होंगे, अन्नासु लोग, कल फराशिल मबसूस का यानी मानंद, मानंद फराशिल मबसूस पतंगों के यानी बिखरे हुए पतंगों के मानिंग, मानद जिस रोज लोग खड़े होंगे। वतकूनुल जिबाला, जिबालू और हो जाएंगे पहाड़, कल इहनिल मनफूश दंकी हुई रंगीन ऊन की तरह, जैसे वो यानी ऊन का यानी वो करने वाला जब उसको ऊपर नीचे कर देता है, जैसे वो ऊन आसमान पे उड़ता है ना, कलर्ड ऊन, उसी तरह इंसानों की यानी पहाड़ों की हालत हो जाएगी। तो यहाँ हमारा टाइम खत्म हुआ चाहता है। यहाँ पर 2 मिसालें और हैं, उनको आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको आप देखिएगा तो हमारे जो आज का कायदा यहाँ पर इंशाल्लाह ख़त्म हुआ चाहता है। अगर कोई सवाल इसमें होगा तो मेहरबानी करके उसको फिर से देखिएगा। यूट्यूब चैनल पे हमारे पास ये लेक्चर अवेलेबल रहेगा। सवाल पूछने की सूरत में अगले लेक्चर में आप रेडी रहेंगे। तो इस वक्त हम अपना दर्स ख़त्म करते हैं। 2 मिसालें आपके सामने यहाँ दी गई है, उनको पढ़िएगा, तर्जुमा